بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے اپنی ریلی جو کہ اس عنوان سے تھی کہ عدلیہ بچاؤ ملک بچاؤ، یہ ان کا باقاعدہ آغاز تھا الیکشن کیمپین کا بھی، اور پھر جس طرح سے دن میں مناظر آپ نے دیکھے، جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے آنسو گیس کی شیلنگ، جس طرح سے عورتوں پر شیلنگ کی گئی، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور لوگوں کو زدوکوب کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ زخمی ہوئے، اس کے مناظر سامنے آئے، بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، عام کارکنوں کو بیچاروں کو پکڑا گیا، مارا گیا، جبکہ یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ قانون کے مطابق بھی کسی کو گرفتار کریں، فرض کیجئے، تو اس پر آپ تشدد نہیں کر سکتے جب اس کو گرفتار کر لیں، لیکن یہ مناظر سب کے سامنے ہیں، ڈی ایس پی تک پکڑ کے ان کو مار رہا ہے نوجوانوں کو۔ اب یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب عمران خان صاحب تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی کامیاب تو وہ ہو گئے، کیونکہ اس کے باوجود کہ انہوں نے ریلی کا کہا کہ جی اب ہم ریلی معطل کر رہے ہیں۔ کیوں عمران خان نے کہا کہ ہم ریلی معطل کر رہے ہیں؟ جو پیغام انہوں نے پہنچایا اس میں تمام باتیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی جو عمران خان صاحب کو وہیں پر خوشخبری ملی زمان پارک کے اندر ہی، جب ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی، ہر طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ تھی، عمران خان کی گرفتاری کی خبریں بھی تھیں کہ جناب کوئٹہ سے بھی پولیس کو بلا لیا گیا ہے، سارا کچھ چل رہا تھا، وہیں پر عمران خان صاحب کو اپنی اس جد و جہد کے حوالے سے بڑی خوشخبری ملی۔ ایسی خوشخبری کہ اب تک بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ کام تو ہو گیا، لیکن آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ تمام ادارے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ الیکشنز ہوں، اور عمران خان کی ساری جد و جہد اسی لیے ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، آئین کا احترام ہونا چاہیے، آئین قانون پر عمل ہونا چاہیے، جو وعدہ ریاست کی طرف سے آئین کے ذریعے لکھ کر لوگوں سے کیا گیا ہے کہ اس ریاست میں ان کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا، وہ ان کو دیا جائے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے ریلی کے معطل کرنے پر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلی کو اس لیے معطل کر رہے ہیں کہ ہماری تمام تر جد و جہد آئین اور قانون کی خاطر ہے۔ اور اب ہو یہ رہا ہے، اب جب میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں کہ ہم جب آفس جا رہے ہیں تو رستے میں ہی یعنی سڑکیں بلاک ہیں اس وقت لاہور کی، اور آپ کے لیے آنا جانا مشکل ہے، بہت دور تک سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ریلی کے ختم کرنے کا بھی کہہ دیا ہے، اس کے باوجود جناب سڑکیں بند ہیں، لوگ پریشان ہیں اور بہت دور دور تک، اور یہ کہ جی ابھی تک لوگوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے۔ اچھا، جو ریلی اور جو زمان پارک ہے اس سے کچھ پہلے جو ہے بول نیوز کا چونکہ آفس ہے، تو امید ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، اللہ کرے، لیکن یہاں تو بس ہر ایک سے ہی خوفزدہ ہے حکومت کہ پتہ نہیں جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہ وہیں جا رہے ہوں گے، تو اب پورے لاہور کو انہوں نے اس طرح سے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو خیر اب کوشش کرتے ہیں، اللہ مالک ہے جی۔ تو اب جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، ہم نے آئین سے باہر کسی صورت نہیں جانا، اور یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن سے بھاگا جا سکے، الیکشن سے آگے جایا جا سکے۔ اس کی وجہ سے ہی یہ ملک میں افراتفری، انتشار اور یہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں، تباہی پھیلانا چاہتے ہیں کہ ان کو بہانہ مل جائے۔ وہ ہم نے نہیں دینا، ہم نے آئین قانون کے مطابق جدوجہد کرنی ہے۔ آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ پرامن جلسے، جلوس، ریلی، یہ تو ایک بنیادی جزو ہے کسی بھی الیکشن کمپین کا، جمہوریت کا، آئین کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، تو آپ اسی کو روک رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا جی ہم ابھی یہ ریلی نہیں نکالیں گے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان سے اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ اسی دوران جو میں نے عرض کیا نا کہ جی وہاں پر زمان پارک میں ہوتے ہوئے ہی عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ جناب اور خبر آ گئی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کا شیڈول اناؤنس کر دیا گیا ہے، شیڈول سامنے آ گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ جی الیکشن 30 اپریل کو پنجاب میں ہوں گے، اور الیکشن شیڈول ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ جو امیدوار ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ کب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، کب ان کی اسکروٹنی ہوگی، کتنے دن کا وہ عمل ہے، پھر اس کے بعد جناب جس کے اعتراضات ہیں اس کا کیا ہے، کس طرح سے پھر فائنل لسٹیں آ جائیں گی، جو امیدوار ہیں فائنل ہو جائیں گے، پھر اس لحاظ سے پھر لوگ کیمپین کرتے ہیں، کون کس کی طرف سے امیدوار ہے، کورنگ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں، دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ 54 دن کا وہ ہے، تو لہٰذا وہ 8 مارچ وہ دن تھا، تو اسی دن آپ دیکھیے کہ پنجاب کا آ جاتا ہے۔ باقی
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पर ज़ाहिर है कि अब प्रेशर और बढ़ेगा। वो अगर चाहें बाएँ शाएँ कर रहे हैं जी, अभी इलेक्शन कमीशन गया, उन्होंने कहा जी अभी आप अमन अमान की सूरत हाल से मुझे ब्रीफिंग दिया। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि जी अमन अमान वाले मामले पर हमारी चल रही है, वो गवर्नमेंट्स का काम है और उसमें हम तमाम इदारों से मिलकर बैठना है। हमारा काम इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल डेट का है, उस पर बात करें। तो बहरहाल उससे वो भाग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब कब तक भागेंगे? तो ये जो इलेक्शन शेड्यूल का आना है, ये एक बहुत बड़ा कदम है इलेक्शंस की तरफ, जो इमरान खान साहब के लिए अहम तरीन जुज़्व है। क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जितना भी आवाम पर आप देख रहे हैं जबर और तशद्दुद हो रहा है, लोग अपना इसका बदला, इसका गम और गुस्सा वहाँ इलेक्शंस में निकाल सकते हैं। ये उनके पास एक हक होता है, वोट की ताकत। बंदूक तो नहीं होती, डंडे सोटे ये जो निकाल रहे हैं पुलिस के तहत तशद्दुद करें, रियासतें इस तरह तो नहीं चलती जबर के साथ और लाकानूनियत के साथ, फस्तायत के साथ। तो अब आम आदमी जो है बेचारा, वो तो उसके पास तो ये हक है वोट का, तो वो उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जैसे भी हो इनको कोई बहाना ना दिया जाए। और रैली निकालने का जो मकसद था, आप देखिए सारे वो जो कहते हैं नहीं सिस्टम नंगा हो रहा है। आप देखें क्या होता है। इमरान खान साहब रैली किस लिए निकालते हैं? अदलिया बचाओ। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक इदारा बच गया है कि जो कह रहा है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, आइन पर अमल होना चाहिए। बाकी सारे इदारे कंप्रोमाइज हो गए हैं, बाकी सारे इदारे कंट्रोल में हैं माफिया के, कोई मसला नहीं है, और वो है जी सुप्रीम कोर्ट। अब इसलिए इमरान खान साहब ने कहा जी अदलिया बचाओ मुल्क बचाओ। अदलिया बचाओ का अब आप देख लीजिए कि होता ये है कि इमरान खान साहब जो आइन और कानून में बड़ा वाज़ेह है कि जनाब किसी की आवाज़ आप नहीं दबा सकते, सबको हक हासिल है कि वो अपनी बात कहे। लेकिन इमरान खान के लिए जनाब ये आ गया कि जी उनकी कोई तकरीर, पहले तो था ना लाइव, तो डिले के साथ है, वो तो था ही, लेकिन अब कोई तकरीर, कोई चीज़ आप दिखा ही नहीं सकते इमरान खान की। सुबह से लेकर रात तक ट्रांसमिशन उस पर होंगी, लेकिन इमरान खान खुद नहीं नजर आएगा। तो अब उसके लिए दरख्वास्त भी जाती है तो जज साहब सुनने से इनकार कर देते हैं। अब मरीम साहब बहुत खुश होंगी कि जनाब हमारा रोब दबदबा, हम माफिया हैं और हमारा ये जो सारा रोब है ये चल गया है। तो वो अपनी जगह कि जनाब वो जज साहब ने कहा है कि जी माजरत कर ली है, वो मैं नहीं केस सुन सकता, वो किसी और के पास जाएगा। लेकिन जो चीज़ आइन की बुनियाद है, अब देखिए कितना आप एक्सपोज होंगे, हद होती है किसी चीज़ की। तो ये तो बहुत ही बुनियादी, ये तो ऐसे जैसे आइन ही ख़त्म कर दें आप कि जनाब नहीं ये तो बस ये तो जनाब रहेगा। कोई वजह ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ कि आप कैसे पाबंदी बरकरार रख सकते हैं। जिस तरह आपने देखा है यार पे लगा दी, अब कहा जा रही बोल पे भी लगाएंगे। तो अब वो जज साहब ने सुनने से माजरत कर ली है, अब किसी और जज के पास लगेगा। लेकिन ये देखिए ना, यही तो इमरान खान कह रहे हैं कि अदलिया बचाओ मुल्क बचाओ, कि अदलिया अगर मुल्क में आज़ाद हो जाएगी, अदलिया पर दबाव नहीं होगा, उसके लिए वो लोगों को निकाल रहे थे। और इस पर मैंने तफसील से वीडियो भी बनाई है, क्या मकसद है क्या है, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आज का दिन इमरान खान ने क्या सियासत का कैसा कार्ड खेला कि ये सारे बेबस नज़र आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो बहरहाल अब देखें कि इमरान खान उसमें तो कामयाब हो गए हैं, रैली भी कामयाब, और इमरान खान साहब का पैगाम भी घर घर पहुंच गया। इन्होंने पाबंदियां टेलीविजन पर भी लगा दी कि वो रैली नहीं दिखा सकता। हाँ, औरत मार्च को इजाज़त दी, वहाँ भी इस्लामाबाद में जनाब वो जो भी वहाँ पर तशद्दुद शुरू हो गया, कुछ औरत मार्च के लोगों ने ख़वातीन सहाफ़ियों पे किया, उसकी रिपोर्ट आ रही है। उस पर राना सनाउल्लाह माफ़ी मांग रहे हैं कि जी माफ़ कर दें, मैंने IG को बुला लिया। अच्छा, सहाफ़ियों पर वहाँ तशद्दुद हुआ, उसके लिए कुछ नहीं। यहाँ जो औरतों और बच्चों पर, नौजवानों पर तशद्दुद हुआ, यास्मीन राशिद साहिबा खुद अपनी गाड़ी में लेकर गई ख़वातीन को हॉस्पिटल, तो उस पर कोई माफ़ी नहीं, उस पर कुछ नहीं। तो ये सब लोग देख रहे हैं। लिहाजा इमरान खान के लिए यही बहुत खुशखबरी है, तहरीक इंसाफ के लिए, पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए कि जी इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल आ गया है, अब मामला उस तरफ चल पड़ा है। एक ये चीज़, और दूसरा कि रैली का जो मकसद था वो इस तरह से पूरा हुआ। इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल आना, अदलिया के हवाले से लोगों में शऊर, और पूरी अदलिया को पता लग जाए कि जी कौम कहाँ खड़ी है। कौम अदलिया के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, आज़ाद फैसलों के साथ खड़ी है। तो ये भी सब पर वाज़े हो गया। तो लिहाजा और फिर ये कि ये जो फस्तायत है, ये जो जुल्म है, वो भी लोगों ने देख लिया। जो कहते थे राना सनाउल्लाह के जी बर्गर हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर जोश और जज्बा दिखाया है, तो राना सनाउल्लाह को भी समझ आ गई होगी कि फिर बर्गर कौन है। तो इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। बस हम तकरीबन ऑफिस पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी घुमा कर, और एक पूरी खौफ की फ़िज़ा पूरे लाहौर में इन्होंने फैला दी है। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है हर लिहाज से, सियासत के, गवर्नेंस के, मईशत का तो आप सब को पता ही है क्या इन्होंने बर्बादी कर दी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे
کہ ہیرو کون تھے آج کے، کہ جس طرح سے جو پلانز تھے حکومت کے، رانا ثناء اللہ کے جو بڑے پلان بناتے ہیں ان کو فیل بنانے والے وہ اصل لوگ کون تھے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔